काफी नाराज लगता है साडे तो। तू यही सोच रहा ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान ते निर्दोष जीवां दी हत्या हुई है। उन्हां दे खून नाल आश्रम दी मिट्टी लाल है। हुण मैं इत्थे ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहब ने कहा, यही तो मैनू समझ नहीं सी आ रहा कि बाहर तो मुगल निर्दोष बेकसूर इंसानां नू बकरियां दी तरह हलाल कर रहे ने। वो केड़ा ऐसा मंत्र है जिहड़ा शरेआम हो रहे अत्याचार वली तेरा ध्यान नहीं जान दिंदा? रजौरी दा रहन वाला है तू। तवी, सतलुज, ब्यास, रावी, जमुना, गंगा, नर्मदा नदियां पार करके गोदावरी दे कंढे आके डेरा लाया है। मेरी मन, एक बार फिर तो सफर शुरू कर। राह विच तैनू गरीब मेहनतकश रोंदे हुए किसान मिलणगे। उन्हां दे हंझू पूंजी, उन्हां दियां मुस्कुराहटां पिछे बैठा परमात्मा तेरी उड़ीक कर रहा है। अंतर्यामी तुसीं कौन हो? गुरु साहब ने कहा, वही जिन्हों तू जानदा है। इंज नहीं माधो, मन दियां अखां नू खोल। तुसीं तां साक्षात गुरु गोबिंद सिंह जी हो। हाँ माधोदास, जिवें गुरु साहब नू दादू द्वारे दे महंत जैत राम तो तेरे बारे पता चलिया, सीधा ही तेरे डेरे चले आए। मेरे भाग हन। गुरु साहब ने कहा, अपने भागां नू होर जगा। तू करमवीर है। जिस करम दे लई इस धरती ते आया है, उस दी कमान संभाल। तेरा सुभाव तां शिकारियां वाला है। जालमां दे सताए होए ओ लोग उन्ने ही मासूम ते बेकसूर ने जिन्ने तेरे तीर नाल मरे ओ हिरनी दे 2 बच्चे, जेड़े पैदा होण सार तेरे सामने दम तोड़ गए, जिन्हां नू तू तड़प तड़प के मरदा वेख ना सकिया ते शिकार खेडना बंद कर दिता। कान्या दे तीर भी तोड़े सी ते कमान भी सुट्टी सी। उस पीड़ा दी तड़प ने तैनू लक्ष्मण देव तो माधो दास बना दिता। अंतर्यामी, मैं? गुरु साहब ने कहा, हाँ हाँ, तू कौन? जी मैं तुहाडा बंदा। ओ किहड़े पापी ने जिहड़े बेकसूर लोकां दा खून वहांदे ने? किवें सजा देगा उन्हां लोकां नू? तंत्रा मंत्रा नाल उन्हां दे मंजे मुद्दे मार के? तंत्रा मंत्रा वाले माधोदास दी मौत तां तुहाडे दर्शन करके हो गई सी, वजह वाले साइयां। हुण तुहाडे सामने तुहाडा बंदा है। हुण तुसीं अपने इस बंदे नू इहो जिहा सिंह बनाओ जिहदी तलवार किसे बेगुनाह ते उठे ना ते किसे पापी नू बख्शे ना। अज दे दीवान दी समाप्ति होण तो पहला जेकर संगत विचों किसी ने कुछ पुछना होवे तां पुछ सकदा है। गुरु जी, जेकर कोई पाप करदा है ताकि उसनू इसे जन्म विच ही भोगना पैंदा है? हाँ बिल्कुल। गुरु साहब ने समझाया, पापां दा हिसाब इत्थे ही दे के जाना है। गुरु साहब ने मुस्कुरा के कहा, तां आखिर तुसी पहुंच ही गए। बड़ी दूरों आए लगदे हो। जी गुरु जी, सानू आशीर्वाद दियो। गुरु साहब ने कहा, वाहिगुरु तुहाडियां मुरादां पूरियां करे। गुरु जी, पापी ते अपराधी विच की अंतर हुंदा है? पापी ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ। ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਾਪੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਦਾ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਉੱਗੇਗਾ, ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੱਢਣ ਦੀ ਰੁੱਤ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਐਨੀ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਫੱਟ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਸੀ। ਵੈਦ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕੇ ਖੂਨ ਰਿਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੈਗਾਮ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸੌਗਾਤਾਂ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਥੇ ਦੇ 5 ਤੀਰ। ਉਹ ਹੈ ਨਗਾਰਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗਰਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇਹ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅਟਲ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। 80-25 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਿੰਡ ਬੁੜੀਆ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਲੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੱਥਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਏਂਗਾ।
कोई सवाल? जी, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੱਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੈਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੰਘ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5 ਪੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤभी ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਬੜੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਚਹਿਚਹਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੋਰ ਹਿਰਨ ਮਸਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਸ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਕੌਣ? ਤੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਆਲਣਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਵਸ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਸ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਟੱਕਰ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੁਰਤ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਤੁਰਿਆ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐ ਲੈ